Yes, not for so long, I think so. You are eagerly waiting for the session. Okay. First, I invite Rectory Dinesh, Director of Management Area Online Solutions to the desk. And Rectory Ashraf, Director of Area Academy to the desk. Now I am going to invite an important person who is going to give a spark today for you. I invite JC Teacher Ganesan, the trainer of the day, to the dais. I invite Rectory Dinesh. Introduction. Our trainer, today trainer, our name okay, is TGM Ganesan. Is having a very wide, big profile. Okay. He is a national trainer from Junior Chamber International. He is a certified time trainer from JCI University, USA. He is a faculty in Institute of Human Resource Management, Tripattur. Faculty in Siksha HRD Consultancy, Chennai. He is a director of Smart Institute of Management, Vaniyambadi. So far, our trainer has conducted more than 1,500 workshops in past 11 years. For his social work, he was awarded as Ravi Puruskar Award from Junior Chamber International for Outstanding Trainer Award, Best Trainer in ADGP. He was awarded by ADGP Thiru Tilagavati IPS as a best trainer. He is working in Union Bank of Tripattur. I will read some of his trainees. He is giving training to the officials of Nagapattinam, Sivagangai District Collectorate, salesman of RMKV6 Chennai and Tirunelveli, district sales officers of Dalmia Cements, differently able employees of Shakti Masala Groups, and he is a trainer for Bosch Power Tools Company, and also for HCL Software Engineers, Prabha Engineering Company also, Farida Shoes employees. He has been as a faculty for many training programs like Raila and Rotary International, Speechcraft and Leadership Camps in Junior Chamber, PET Seminar in Leadership Institute in Line. For students, he is giving his training for students so far. He is giving training in Pavai Engineering College, Namakkal, Kumarasamy Engineering College, Karur, Oxford Engineering College, Trichy, Jayaram Engineering College, Trichy, Ranipet Engineering College, Ranipet, Sri Krishna Arts and Science College, Chingam, Priyadashini Engineering College, Vaniyambadi, Marudha Kesari Jain College, Vaniyambadi, and Vidya Institutions, Hosur and Dharmaburi. Visited to Sri Lanka for many training programs. He is a consultant of Silanio Insurance Company and also participated in Sun TV Aratai Arangam. Friends, give you a big applause. Area Solutions நிர்வாகிகள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் 3 வகையில் பண்ணலாம். ஒன்று முழுக்க இந்த மாதிரி தமிழில் பேசலாம், இல்லை முழுக்க ஆங்கிலத்தில் பேசலாம்.
இல்லை வழக்கமான தங்கிலீஷில் பேசலாம். எது பெட்டர்? தங்கிலீஷ். வெரி குட். ஐ எம் வெரி கம்ஃபர்டபுள் தங்கிலீஷ் இல்லையா? நான் அது கம்ஃபர்டபுளாக அதுதான். சரி, பார்த்துக்கலாம். ட்ரைனிங் கிளாஸ் நிறைய பேசப்படுற ஓப்பனிங் ரிமார்க்ஸ் பெருசாக ஒன்றும் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் ஆஸ் எ ஃபார்மாலிட்டி கொடுக்குறேன். ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த நாம் ஏன் பிறந்தோம், நம்மளால் என்னெல்லாம் செய்ய முடியும், அதெல்லாம் சாதிக்கிறோட வலிமை எங்கேருந்து கிடைக்கும், இதெல்லாம் அறிந்துட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக வெற்றிகரமான வாழ்க்கை நம்மளால் வாழ முடியும். அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஈடியா சொல்யூஷன்ஸ் இந்த வேலூர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள அத்தனை கல்லூரிகளிலும் போய் எல்லா பிள்ளைகளையும் பார்த்து கூப்பிட்டாங்க. சாதாரண மாணவர்கள் தங்கிவிட்டார்கள், அசாதாரணமான பிள்ளைகள் இங்கே வந்திருக்கீங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, நாங்கள் சாதாரணமான பிள்ளைகள் இருக்க போகிறதில்லை, எங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்குது, எங்களுக்கு கனவுகள் இருக்குது, எங்கள் பெற்றோர்கள் கனவுகள் இருக்குது, எங்கள் குடும்ப கனவுகள் இருக்குது, அத்தனை நிறைவேற்ற போகிறோம், கனவுகளை நனவாக்க போகிறோம் இடத்துல நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. நிச்சயமாக உங்கள் அத்தனை பேரையும் தூண்டி விடுகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப 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 சிரமம் அதிகம். அந்த வகையில் ஏகப்பட்ட இடையூறுகளுக்கு இடையில், இடைஞ்சல்களுக்கு இடையில், கஷ்டங்களுக்கு இடையில், சிரமங்களுக்கு இடையில் இந்த நிகழ்ச்சி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, ஈடியா சொல்யூஷன்ஸ். அவங்களுக்கு பலமான கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாமா? வேலூர் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும், கல்வியில் மிக பின்தங்கி இருக்கிற மாவட்டம் நம்ம மாவட்டம் தான். லாஸ்ட் இயர் +2ல் கூட போரஸ் ரிசல்ட் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டும் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். இதே ஒரு ட்ரைனிங் கிளாஸ் திருச்சிலையோ கோயம்புத்தூர்லையோ சேலத்துலையோ அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஹால் முழுக்க பிள்ளைங்க இருந்திருப்பாங்க, 400 பிள்ளைங்க இருந்திருப்பாங்க. ஏன்னா விழிப்புணர்ச்சி அதிகமாக இருக்குது. அந்த வகையில் வேலூர் மாவட்டத்தில் முதல் முறையாக மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த விழிப்புணர்ச்சியை கொண்டு வந்த ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக பலமான நேரில் மீண்டும் நீங்கள் தரிக்கலாம். ஒரு விதையை இன்னைக்கு அவங்க விதைச்சிருக்காங்க. இந்த விதை நிச்சயமாக ஆலமரமாக வாழும் வளரும் என்ற ஒரு வாழ்த்துக்களோடு I conclude my opening remarks. Thank you, friends. சேனலை வச்சுட்டு உங்கள் இருக்கைகளை வைத்து விட்டு சத்தமே வராமல் வெளியே வாங்க பார்க்கலாம். இருக்கையை விட்டு வெளியே வாங்க ப்ளீஸ். கம் அவுட் சார். வாங்க வேலைக்கு வாங்க. வாங்க தள்ளி வாங்க, உள்ள தள்ளி வாங்க. நல்லா அந்த கதவு வரைக்கும் போகலாம். என்ன கொஞ்சம் வாங்க. இங்க எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கா? சரி, நான் பார்க்குறேன். I will take care of it. இன்னும் தள்ளி வாங்க ப்ளீஸ். வாங்க. நிச்சயமா ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். தள்ளி வாங்க. நான் ஆபத்தான ஆசாமியெல்லாம் இல்லை. வாங்க தள்ளி வாங்க. அந்த ஸ்கிரீன் பிளான் போயிடலாம், தவறு இல்லை. அப்படியே ஸ்டேஜுக்கு வாங்க. மேடிக்கோங்க மேடிக்கோங்க. 1 by 1 அந்த சுவத்தை தொடராலும் இன்னும் சரி. இன்னும் தரலாம். இந்த கடைசியில் இன்னும் கடைசிக்கு போகலாம். அந்த கண்கள்லாம் இன்னும் பின்னாடி போகலாமே. தள்ளி போங்க, இன்னும் தள்ளி போங்க. வெரி குட். தட்ஸ் ஐ வாண்ட். வெரி குட் வெரி குட். இங்கே இந்த 2-3 வரிசைகள் வேண்டாம். முடிந்தா சேரை முழு தள்ளி நீங்கள் பிறகு போயிடலாமே. ஆனால் இங்கே கூட வாங்க. நீங்க வாங்க. சுவற்றை பார்த்த மாதிரி திரும்பி நிற்கலாமே. அந்த சுவற்றை பார்த்த மாதிரி திரும்பி நிற்கலாமே. ஆஹா, இதுக்காக அழைச்சிட்டு வந்தாங்க நம்மள இல்லையா? ரைட். ஓகே, லிசன் டு தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேர்ஃபுல்லி. என்ன சொல்றோமோ கவனிங்க. டச் தி வால். little bit higher. Touch the wall, don't knock the wall, please. இன்னும் கொஞ்சம் மேல, இன்னும் கொஞ்சம் மேல, இன்னும் கொஞ்சம் மேல, இன்னும் கொஞ்சம் உயரம். Do something and touch the maximum. Do something and touch the maximum. Do something. Do something. Do something and touch the maximum. Do something. Do something. Touch the maximum. Do something. Touch the maximum. Do something. Touch the maximum. இன்னும் கொஞ்சம் மேல, இன்னும் உயரமா. ஏதாவது பண்ணுங்க. நீங்க எதனால பண்ணலாம், மேல உயரமா பண்ணணும். எதையாவது பண்ணலாம். என்ன பண்றீங்க? எதையாவது பண்ணலாம். எதையாவது பண்ணலாம். குட் ஷாட்.
seats please. வாங்க. BCA எந்த காலேஜ்? போலீஸ் காலேஜ். சந்தியாக்கு பலமான கைதட்டல் கொடுக்கலாமா? என்ன காரணம் தெரியுமா? சேர் எடுத்து போட்டுட்டு சம்திங் சொல்லியாச்சு இல்லையா? ஏதாவது பண்ணுங்க உச்சத்தை தொடரணும், அவ்வளவுதானே. சேர் எடுத்து போட்டு மேலே ஆனா அதை விட ஆபத்தான ஆசனம் பார்க்க ஒருத்தர் இருந்தாரு. ஒரு தலையை குனிய வச்சு மேலே ஏறலாமான்னு பார்த்தாரு. நல்ல வேலை அந்த முயற்சி படிக்கல. இருக்காங்க நண்பர்கள் அவ்வளவு பண்ணாங்க. அது வேலையே ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆக்டிவிட்டியில லேர்னிங் இருக்கா? எதுக்காக செஞ்சிருப்போம்? Is it just for fun or something to learn? What was the learning then, please? I could just start. Sorry, I'm aware. Pass on the mic. What did you learn from this activity? தூக்கம் வராமல் இருக்குது. பர்டிகுலர் ட்ரைனர் இருக்கு இல்லையா? எனக்கு தூக்கம் வராமல் இருக்கு, உங்களோட வச்சேன். Any learning? Some energy creating. Excellent. அப்புறம் வேற எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கு. அங்க வழக்கம் போல ஜீரணம் ஆகுதுன்ற கவலை இல்லையா? வெரி குட். ஷைனஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண இல்லையா? வேற அது மட்டும் தானா? கஷ்டவாரம் சொன்ன உடனே சிலர் பாத்தீங்கன்னா சுண்டு வரல தொட்டாங்க. இன்னும் சார் முழுக்க தொட்டாங்க. Is there any learning in this activity? General knowledge. இதெல்லாம் தாண்டி வேற விஷயம் இருக்கு. நம்ம என்ன உங்க பேர்? முதல்ல உட்கார்ந்த பேரு கவின் ஒலிஸ். கவின் ஒலி இல்லையா? அந்த கவின் ஒலி என்ன பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல் கேள்விக்கு பதில் சொன்னார் இல்லையா? கவின் ஒலி. இரண்டாவது கேள்விக்கு பதில் தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு? அப்படியே கேள்விக்குள்ள புரியுதா? He knows the answer to the second question, but he doesn't answer. Why? I have already reached a place of successful personality. நான் ஏற்கனவே வெற்றி பெற்ற ஒரு எண்ணத்தினால இரண்டாவது கேள்வி ஒரு பதில் சொல்லல. அதே தான் மூணாவது நடந்து, நாலாவது, ஐந்தாவது நடந்து காரணம் வந்தோம் இல்லையா? உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா ஜெயலலிதான்னு சொல்லி? உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாத ஜெயலலிதா? அப்படியே கேட்டுக்கல. பலமான கைகள் கொடுத்தாரு பாவம் அவங்களுக்கு. யாரெல்லாம் அழகா இருக்கு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க பலமா கையை தட்டலாம். நீங்க மட்டும் எல்லாரும் ஏன்னு கேட்டா, உங்க முகத்துக்கு போற அத்தனை நரம்புகளும் உள்ளங்கையில் இருக்கு. நீங்க வேகமா அடிக்க அடிக்க அக்யூபஞ்சர் மெத்தட் படி உங்கள் முகம் அழகாக மாறும். புரியுதா? அப்ப அழகா இருக்கணும் அப்படின்னா கையை தட்டலாம். ஒண்ணு. என்னோட இந்த சுயநலம் முழுக்க முழுக்க சுயநலம் வெளியே போதுமா தெரியும். ரெண்டாவது விஷயம், ஒரு நாளைக்கு 300 முறை குறைந்தபட்சம் கையை தட்டோம் அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக் வரவே வராது. சயின்டிபிக் ரெண்டையும் தாண்டி எனக்கு இருக்கிற சுயநலம் என்னன்னா, நின்றுட்டே பேசினே தூங்குற வழக்கம் எனக்கு உண்டு. அதுல நான் தப்பிச்சு வெளியே வந்துடும். அப்பா அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஓகே ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யார் மனிதன்? எஸ் சார், கமான் தாராளமா சொல்லலாம். என்னைக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் லீடர்ஷிப்க்கும் வித்தியாசம். மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் டூயிங் திங்ஸ் இன் ரைட் வே. அப்போ வாட் அபௌட் லீடர்ஷிப்? வாட் அபௌட் லீடர்ஷிப்? லீடர்ஷிப் என்னவா இருக்க முடியும்? Doing things? Come on, you are correct. Leadership is nothing but doing only the right things. எது சரியானதோ செய்யணும். புரியுதா? கேள்வி என்னன்னா, do you want to become a manager or a leader? Hello? இன்னும் நிறைய பேர் வெளியே வரல. அங்க போட்டே வெளியே வந்தாங்க. மேனேஜர் என்ன ஆகணும் எழுதுறீங்க? மேனேஜர் ஆகணுமா லீடர் ஆகணுமா? இது அநேகமா பக்கத்தை கேட்டு வந்த வேலை ஒன்றும் இல்லை. யாரை பத்தி எழுத போறோம்? நம்ம பத்தி நாம எழுத போறோம். கேட்டா ஒருவேளை ரெண்டாவது கேள்விக்கு மட்டும் பெருசா பதில் கிடைக்கலாம்.
கம்ஃபர்டபுள் லாங்குவேஜ் தான். தமிழ் இங்கிலீஷ் பற்றி கவலை இல்லை. எது உங்களால் முழுமையாக செழுமையாக எதுவும் எழுதலாம். நிச்சயமா 7 நிமிஷம் இந்த கேள்வி பதில் எழுத முடியாது, எனக்கு நிச்சயமா தெரியும். ஆனாலும் கூட எப்ப ஒரு ரொம்ப ஜாஸ்தியா கோவப்படுறது, படிக்கிறதுக்கு எதுக்குமே ஒரு டைம் ஃபிக்ஸிங்கே இல்லை. அப்புறம் பெரியவங்க சொன்னா அவ்வளோவா மதிக்க மாட்டேன். எனக்கு எது கரெக்டுன்னு இருக்கோ அதை செய்யணும். கோவப்படுறது ரொம்ப பயப்படும். ஒரு நிமிஷம் வரிசையா வந்து யார் பேப்பரை எடுத்தாலும் அந்த ஆன்சர் சொல்றது மைக்க பிடிச்சாலும் கோவப்படுறதுன்னா is it an information to me or warning to me? தகவலா எச்சரிக்கையா இருக்குது இல்லையா? விட்டு கொடுக்காத பழக்கம், சிந்தித்து செயல்படாத தன்மை, லேசினஸ். கூட இருக்கும்போது என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கூட இருக்கும்போது மற்றவங்க கை விட்டு போறது, அப்புறம் மற்றவங்களை கிண்டல் பண்றது, லேசினஸ், அச்சீவ் பண்ணாத பாதியிலே மறந்துடுறது ஃபுல்லா பண்ணாம. அதுக்கப்புறம் ஷை டைப்பு, திறமை இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணாம அப்படியே வச்சுட்டு இருக்காம இருக்கிறேன். Thinking too much before that and anger. கோபப்படுறது, சோம்பேறித்தனம், தூக்கம் அதிகமாக தூங்கிடுது, ஜெனரல் நாலேஜ் அதிகம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்க பாராட்டு பிரமாணம் கேட்டுள்ளவா? எப்ப பாராட்டுவோம்? ஏதாவது சாதனை பண்ணா பாராட்டுவோம், ஏதாவது மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு வச்சா பாராட்டுவோம். எதுக்கு இப்படி கை தட்டீங்க நீங்க? ஒரு 10 சார், இங்க இருக்கிற 72 பேருக்குமே அவங்க சொன்ன அத்தனையும் இருக்குது சார். ஆனாலும் கூட வெளியே வந்து சொல்ற தைரியம் இந்த 14 பேர் மட்டும்தான் இல்லையா? மறுபடியும் பலமான கைத்தல். ஏன்னா எப்ப 10 பேர் நம்முடைய பலவீனத்தை ஒத்துக்கொள்ள முடியுதோ அதுதான் மிகப்பெரிய பலம். அது என்னதான் நடக்குது பார்க்கலாமே. தென்றல் வரைக்கும் போவோம், வரிசையா எல்லா சீலும் பார்த்துருப்போம். நம்ம வாழ்க்கை வருமானம் இல்லவே இல்லை. வாழ்க்கைக்கு உதவுற விஷயங்கள் டிவியில வருது. எப்பன்னு கேட்டா பிஃபோர் 7:15 இந்த மார்னிங் கலைஞர் டிவி போடுங்க. என்னுடைய குருநாதர் டிகேசி பேசுவார் 6:50 கற்றதை கற்பித்தல் நிகழ்ச்சியில. என்ன பண்ண வாழ்க்கையில முன்னேறலாம்? இஸ் மை குரு. இன்னைக்கு உட்காந்து கேட்கிறோம். ஏன்னா அவர்கள ஈஸ்வரமா இறந்துட்டாரு, 3 மாசம் முன்னாடி இறந்துட்டாரு. ஆனாலும் கூட அவர் பேசின பழைய பதில் ரீடெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க. சுயசிவம் பேசுவார். அன்னைக்கு ஒரு நாள் பார்க்க முடியும் உங்களால். தென்கட்சி சுவாமி அவரோட பழைய கிளிப்பிங்ஸ் ரீடெலிகாஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சமீப காலமா. வாழ்க்கைக்கு உதவுற விஷயம் எல்லாமே 7 முடிஞ்சு போயிடுது. ஜெயாட்டி வேன் பண்ணுங்க காலையில ஹவு டு ஸ்கோர் மார்க்ஸ் அகாடமிக் சைட் வந்து பேசிட்டு இருப்பார் காலையில ஜெயா பிளஸ்ல. நம்ம அதை பார்க்கறோமா இல்லையே? சிங்கிள் எழுத்துல என்னெல்லாம் டிவி இருக்கு அதை நம்ம வாட்ச் பண்றோம். அதை நம்ம வாட்ச் பண்றோம். 17 100 நான் ஒரு தடவை கொடுத்தாங்க கூட போட்டு போலாமையா? விளக்கு வந்து அண்ணாங்க நம்மதானே 20 how come 21 22 just 22 good word yourself ஆனந்த் எப்படி மாதிரி 22 சொல்லுங்க. ஆமா வாங்க அங்க வந்து சொல்ல நீங்க பாயிண்ட் வாங்கிக்கலாம், யூஸ் பண்ணலாம். பாயிண்ட் வேணுமா? நான் கிட்ட போறீங்களா? 16 சரி 17 18 19 வெரி குட் 20 வெரி குட் 21 வெரி குட் totally 22 ஜோரா கையில வரலாமா? இன்னும் அதிகம் இருக்கா? எங்க இருக்கு? உங்களுக்குள்ள என்ன சின்ன சின்ன மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் அந்த ஒரு பட்டியல் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா நீங்க உட்கார்ந்து மிகப்பெரிய புரட்சியாளர் வெற்றியாளர் உங்களால மாற முடியும். அந்த கிளிப்பிங்கே உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். கல்ச்சரிங் தன்னைத்தானே செலுத்துகின்ற மிகச்சிறிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா
மிகப்பெரிய அளவுக்கு புரட்சியாளராக மாற முடியும். அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்வேஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் தாட்ஸ். ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு 60,000 எண்ணங்களை சிந்திக்கிறான். ஒரு தகவல், ஒரு சராசரி மனிதன் ஒரு நாளைக்கு சிந்திக்கின்ற எண்ணங்கள் 60,000. அதுல எத்தனை நேர்மறை, எத்தனை எதிர்மறை, எத்தனை பாசிட்டிவ், எத்தனை நெகட்டிவ், அதை பொறுத்து அந்த லைஃப் மாறும். எவ்வளவு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் உள்ள போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவ் லைஃப் நம்ம லீட் பண்ண முடியும். ஆனா நம்முடைய கல்ச்சர் என்னாச்சுன்னா, ஆரம்ப காலத்துல இருந்து நம்ம வளர்த்த விதம் நல்லது சொல்லி வளர்த்ததை விட கெட்டதை சொல்லி வளர்த்தது அதிகமா. ஒரு குழந்தை I will, ரெண்டு போச்சர் கூட சேர்க்கலாமா? I can, இப்படி I will comes. ஓகே, நீங்க சொல்லுங்க. கையில ஃப்ரீ எடுத்துங்க. ஸ்டாண்ட் கரெக்ட். I can, I will, இன்னும் கொஞ்சம் பாருங்க. I can, I will. என்ன இருக்கு? எல்லாம் யூத் இல்லையா? அப்பா அம்மா சொல் பேச்சு கேட்காம இது கூட தான் யூத் இல்லை. இதுதான் யூத். ஓகே, I can, I will, I can, I will, I can, I will. Close your eyes. Close your eyes. மனசுக்குள்ள என்ன கனவுல ஓட விடுங்க. Close your eyes. கண்களை மூடிக்கங்க. உங்க மனசுக்குள்ள மனத்தலையில என்ன உங்களுடைய கனவுகள் லட்சியம் அதை மட்டும் ஓட விடுங்க. என்னவா மாறணும், என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வரணும். Now you say powerfully, I can, I will. I can, I can, I will, I can, I will. Sit down please. அது இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறது. பார்க்கலாமா? I believe that everything is in God's control and is all part of God's plan for our lives. What sort of plan? At the moment, I'm really seeing His glory revealed through my struggles of having ups and downs. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest droughts and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in hell was paid. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. The best testimony in the Bible for us to give is basically our lives as we live it. That the whole world will see that Jesus lives in us by our fruits, by the way we live. And I mean, I even go to public places and people would be even touched just by my smile. So I think it's very important to be open to the way God wants to use us and His plan for our lives. The desire for me to be independent and live a normal life and a full life is a dream of mine. I really just want to put limits aside and live life to the fullest and just going for it. So that's my main motivation for I mean, I love new challenges. It was a pretty cool challenge, working out how I'm going to brush my teeth and all that sort of stuff. But, so I enjoy that sort of stuff. But it sometimes gets frustrating. It sometimes does get frustrating. But overall, my motivation would be just live life. இந்த ஐ யாரு? நாம் இல்லையா? நம்ம மனசு நான் தான். I want to grow. நான் வளர்ச்சி அடைய விரும்புகிறேன். ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி ஐ மஸ்ட் க்ரோன்னு சொல்லும்போது உங்க புஜ படத்தை வெளியே காட்டுங்க. ஐ வில் க்ரோன்னு சொல்லும்போது ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி ஸ்டாப். ஓகே,
I want to grow. I must grow. I will grow. I want to grow. I must grow. I will grow. Close your eyes and say, I want to grow. I must grow. I will grow. I want to grow. I must grow. I will grow. I want to grow. I must grow. I will grow. Open your eyes. I want to grow. I must grow. I will grow. I want to grow. I must grow. I will grow. யார் இங்க வரீங்க? முதல்ல உச்சரிக்க சீக்கிரமா போறாங்க. ரெண்டே பேர் தான் வாய்ப்பு. பாத்தே படிங்க. I want to grow. I want to grow. I will grow. I will grow. I must grow. I must grow. I will grow. I will grow. I want to grow. I want to grow. I must grow. I must grow. I will grow. I will grow. Next. One more person. Yeah. I want to grow. I want to grow. I must grow. I must grow. I will grow. I will grow. I want to grow. I want to grow. I must grow. I must grow. I will grow. I will grow. Okay, friends, please be seated. உனக்குள் இருக்கும் உன்னை நம்பி உன்னால் முடியும் நம்பி நம்பி துவங்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை இந்தியா உங்களுக்கு விதிச்சிருக்கு. அவங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு பலமான நேரத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிக்கிற காலத்தில் நம்மால் நம்முடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அவங்க உருவாக்கி தராங்க. யாருக்கெல்லாம் இதுல பதிவு பண்ணி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கோ அவங்க பேரை கொடுத்தீங்கன்னா போதும். உங்க பேரையும் கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் ஆல்ரெடி வித் them. Those who want to register later, they can give the number, their names here. How it's உங்க பதிவுகளை நீங்க கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு அற்புதமான சந்தோஷமான வெற்றிகரமான வருங்காலத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வாய்ப்பு நன்றி பேசுகிறேன். நான் ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன். செஷன் எப்படி இருந்தது? யாராவது ஒருத்தர் சூப்பராக யாராவது ஒருத்தர் இப்படி இருந்தது செஷன் எனக்கு ஒரு வார்த்தையில பத்தாது. நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஒரு வார்த்தையில சொல்ல முடியாது சொல்லிட்டு, அப்புறம் நான் எப்படி ஒரு வார்த்தையில சொல்ல முடியும்? இப்பதான் தெரியுது நான் யாருன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ திங்க் நம்ம ஒரு 2.5 hours நமக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி இஸ் எ வெரி பிக் ட்ரைனர். சும்மா நான் வார்த்தைகளை சொல்றது விஷயம் கிடையாது. அவங்க நிறைய கண்ட்ரி ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. நிறைய பிள்ளைங்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ஷன் நிறைய பேர் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 2.5 hours நமக்காக வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் இல்லை அதெல்லாம் வேறு விஷயம். அவருக்கு நம்ம ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். எப்படி சொல்ல போகிறோம் அந்த தேங்க்ஸ்? நிறைய